अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मन्नि वल इहसान लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ुबान कुल मोहब्बत से पढ़ूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बलगल उला बिकमालिहि कशफद दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लू अलैहि। गैरहु मंजिल है किधर राह मदीना, गैरहु मंजिल है किधर राह मदीना। दिल में हर वक्त हवा ख्वाहे मदीना। बलगल उला बिकमालिहि कशफद दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लू अलैहि। हर वक्त सताती है मुझे याद मदीना, हर दम है मेरे पेश नज़र माही मदीना। बलगल उला बिकमालिहि कशफद दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लू अलैहि। गैरहु मंजिल है किधर राह मदीना, गैरहु मंजिल है किधर राह मदीना। गैरहु मंजिल है किधर राह मदीना। दिल मेरा हर वक्त हवा ख्वाहे मदीना। बलगल उला बिकमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। ऐ ज़ाहिर रौदा तो मुझे इतना बता दे, कब मुझको बुलाएगे शहंशाह मदीना। बलगल उला बिकमालिहि
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلى الله عليه وآله ফকিরটুল ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত 2 দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের সমাপনী দিবসের চলমান অধিবেশনের সম্মানিত ভাই সভাপতি, উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মাসাজিদ, হুফাজে কোরআন, সম্মানিত মুরব্বিয়ান, পেশাজীবী বন্ধুগণ, শিক্ষক মণ্ডলী, শিক্ষার্থীবৃন্দ, দিনদার ইমানদার নওজোয়ান ভাইরা, পর্দার আড়ালের সম্মানিতা মা ও বোনেরা, আসুন আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, হৃদয়ের সকল আবেগ উজাড় করে জাগ্রত উচ্চারণে সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ, অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন, কিছু কিছু ভাই আলহামদুলিল্লাহ বলেন নাই। এই মাহফিলে আসার পরেও আপনাকে আলহামদুলিল্লাহর দাওয়াত দেওয়া হলো, এরপরেও আপনার জবান দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বের হচ্ছে না। তো মৌতের সাকরাত যখন শুরু হবে, সেই অবস্থায় কালেমা বারবার বলা হবে, কালেমা কিভাবে পড়বেন? হ্যাঁ, এটা তো মজলিসই হলো সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, এগুলির মজলিস। সকলে আরেকবার পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ। আমি প্রথমে আপনাদের সামনে কোরআনে হাকিমের অর্ধেক তিলাওয়াত করব, এরপরে আমার বিষয়ের উপর তাফসীর করব ইনশাআল্লাহ। আসেন তো ততক্ষণ আপনারা, কথা কই না? ভয় লাগতেছে? কোরআনের 15 পারার সমান তিলাওয়াত আমি আপনাদের সামনে করব ইনশাআল্লাহ। পড়েন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইযা যুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা ওয়া আখরাজাতিল আরদু আসকালাহা وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن والكافرون ربع القرآن والإخلاص ثلث القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للأرض حياة وعقلا ونطقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فآثروا ما يبقى على ما يفنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عدد السفينة فإن البحر معيق
فإن البحر عميق وأكمل الزاد فإن السفر بعيد وخفف الحمل فإن العقبة فوز أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي الأعظم سندي وسند العلماء المحدثين جددوا إيمانكم. قيل كيف نجدد إيماننا؟ قال من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. জোরে সরে পড়ুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। আল্লাহ তোমার ধরার মাঝে কত জানা জানা সৃষ্টি আছে, কেউ নেই তোমার নাম জানে না। তোমার নামের তসবিহ জপে না, তোমার নামের তসবিহ জপে না। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। সাগরের নোনা জলে রতন তলে বৈচিত্র কত প্রাণীর চলে, কেউ নেই তোমারই আইন মানে না। তোমার নামের তসবিহ জপে না, তোমার নামের তসবিহ জপে না। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, ইতিমধ্যে আমার ওয়াদা মোতাবেক কোরআনে হাকিমের অর্ধেক তিলাওয়াত সম্পন্ন হয়ে গেছে। একজনে বললেন, বাকি কেউ আলহামদুলিল্লাহ বললেন না। তার মানে আপনারা ভাবতেছেন যে এই কয়েক মিনিটে সমস্ত কোরআনের অর্ধেক তিলাওয়াত হয়ে গেল। কোন দিকে কিভাবে সেইটা না বুঝে তো আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারবো না, নাউজুবিল্লাহ বলতে পারবেন না, তাই না? ঠিক আছে, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে আমার ওয়াদা মোতাবেক আমি কোরআনে হাকিমের অর্ধেক তিলাওয়াত সম্পন্ন করেছি। মুআজ্জাজ হাজিরিন, কেউ যদি পথ চিনে তো মাঝে মাঝে ফাড়ি পথেও এমন পথ পাওয়া যায় যে ঘুরিয়া যেখানে একদিন লাগবে সেখানে 5 ঘন্টায় ফাড়ি পথ দিয়ে মঞ্জিলে পৌঁছতে পারে, যদি এই পথটা জানা থাকে, ঠিক না? তো আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য একটা বিশেষ কনসিডার করেছেন। কেন? যে আগের যুগের উম্মতরা লম্বা লম্বা হায়াত পাইছেন, দীর্ঘ সময় পাইছেন। 100 তো মিনিমাম
200, 300, 400, 500, 1500, 2000 বৎসর কেউ কেউ হায়াত পেয়েছে। সুতরাং লম্বা সময়ে তারা আল্লাহর ইবাদত করেছে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীর বয়স 60 থেকে 70 গড়, তাই না? 100 তো এইগুলো রেয়ার। যাই হোক, তো এত অল্প সময় আমরা পেলাম। তো 400 বছর যেই লোকটা নামাজ পড়ল, তার নামাজের সংখ্যা আর সওয়াব আর আমাদের 60 বছরের নামাজের সওয়াব যদি আপনি হিসাব করেন, সমান হবে? শব্দ করে বলেন হ্যাঁ অথবা না। সমান হবে? সমান হবে না, এটা সহজ হিসাব। তো সমান যেহেতু হবে না, কিয়ামতের দিন তো আমরা পিছনে পড়ে যাব, তাই না? মুআজ্জাজ হাজিরিন, এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে একটু ফাড়ি পথ দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। ওনারা 100 বছরে যে মঞ্জিলে পৌঁছে, আমরা 60 বছরে সেই মঞ্জিল পাড়ি দিয়া আরো অ্যাডভান্স হতে পারি। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কিভাবে? যেমন আল্লাহ পাক আমাদের জন্য সালাত দিয়েছিলেন 50 ওয়াক্ত, জানেন তো? কিন্তু এখন আমরা আদায় করি কয় ওয়াক্ত? ছেলে এখন কয় ওয়াক্ত? সবাই আদায় করেন? তবে আমাদের উপর দায়িত্ব হলো 5 ওয়াক্ত। কয় ওয়াক্ত? কিন্তু আল্লাহ দিয়েছিলেন প্রথমে কয় ওয়াক্ত? 50। এটাই তো ভালো ছিল। একদিনে 50 ওয়াক্ত, 24 ঘন্টায় আমরা 50 ওয়াক্ত সালাত আদায় করতাম। এতে বয়স হায়াত কম, অন্যান্য নবীদের উম্মতের সমান সওয়াব হাসিল করতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার আল্লাহর কাছে অ্যাপ্লিকেশন করে কনসিডার করলেন। 45 ওয়াক্ত কি হলো? কনসিডার। বাকি থাকলো কয় ওয়াক্ত? আল্লাহ পাক আসার সময় আল্লাহ রাসূলকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার প্রিয় হাবিব, আমি 50 ওয়াক্ত সালাত আপনার উম্মতের জন্য বরাদ্দ দিয়েছিলাম। আদায়ের ক্ষেত্রে আমি 45 কনসিডার করেছি, কিন্তু সওয়াব কনসিডার করি নাই। আল্লাহু আকবার বলেন, আরো জোরে কোন আল্লাহু আকবার। উম্মতে মুহাম্মদী সালাত আদায় করে 5 ওয়াক্ত, সওয়াব পায় 50 ওয়াক্ত। সুতরাং আমরা 1 ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায় করলে আগের যুগের নবীর উম্মতের 10 গুণ সওয়াব পাই। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। তো আল্লাহ আমাদেরকে ফাড়ি পথ দিয়েছেন, এগিয়ে যাওয়ার পথ দিয়েছেন। আরো দেখবেন আরো আশুরার রোজা, আগে এটা ফরজ ছিল, রাসূলুল্লাহ ফরজ হিসাবে এটা পালন করেছেন। দ্বিতীয় হিজরিতে যখন রমজানের সিয়াম ফরজ হয়ে গেল, আল্লাহ পাক তখন এইটা নফল করে দিলেন। তো আশুরার রোজা মুহররম মাসের 9, 10 অথবা 10, 11, এই দুইটি রোজা যে রাসূলুল্লাহ বলতেছেন যে রাখবে আমার উম্মতের, তার নামায়ে আমলে 1 দহর কমপক্ষে 100 বৎসর রোজার সব লেখা হবে। তো রোজা রাখবো আমরা, একটা সব পাবো 100 বৎসর। সুবহানাল্লাহ বলেন না, 100 বৎসর রোজা রাখার সব। সেই হিসাবে যার বয়স 60 বৎসর, 12 বৎসর থেকে তিনি বালিগ অথবা 15 বৎসর থেকে বালিগ হয়ে গেলে 60 থেকে আপনি 15 বাদ দেন, বাকি থাকলো 45। এই 45 বৎসর প্রতি বৎসর যদি তিনি এই আশুরার রোজা পালন করেন, তাইলে 45 বার এই চান্সটা নিলেন। আর একবারের রোজার সওয়াব হলো কমপক্ষে 100 বৎসর। তাহলে শুধু আশুরার রোজা দিয়া এই ব্যক্তি সওয়াব হাসিল করলো 4500 বৎসর। সুবহানাল্লাহ পড়েন। এই জন্য কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহর কাছে এই কথা বলতে পারবে না, আল্লাহ আপনি তো
আমাদের সঙ্গে বিমাতা সুলভ আচরণ করছেন। কেন? যে ওদেরকে দিয়েছেন 2000 বছর বয়স, আর আমাদের দিয়েছেন 60 বছর। বলা যাবে না, বরং আমরা খুশি। আলহামদুলিল্লাহ পড়েন, আরো জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ। কিভাবে দেখেন, মনে করেন মিডল ইস্টে আপনি দুইজনের দুইটা ভিসা, একজনের ভিসার এগ্রিমেন্ট 3 মাস, আরেকজনের এগ্রিমেন্ট 1 বছর। তো 1 বছর যার এগ্রিমেন্ট, তিনি প্রতি মাসে পাবেন 3000 টাকা করে, খাওয়া দাওয়া করে 3000। তো সারা বছরে তার কত হবে? 36,000। আর 3 মাস এগ্রিমেন্টের একটা ভিসা আরেকজনের, তার প্রতি মাসে 30,000 প্রতি মাসে। তো এই 3 মাসে উনি কত পাবেন? এখন আপনারা বলেন, এই এগ্রিমেন্টে দুইটা ভিসা যদি কাউকে অফার করা হয় যে তোমার একটা ভিসার মেয়াদ হলো 1 বছর, বেতন প্রতি মাসে 3, আর একটা ভিসার এগ্রিমেন্ট 3 মাস, বেতন হলো প্রতি মাসে 30। এখন বলেন তো, বুদ্ধিমান মানুষ হলে সে 3 মাসের এগ্রিমেন্টটা নিবে না 1 বছরেরটা? বুঝতে পেরেছেন আমার ভাইরা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আগের যুগের নবীদেরকে যদিও তার উম্মতদেরকে 400 বছরের এগ্রিমেন্ট দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, 500 বছর হায়াতের এগ্রিমেন্ট দিয়েছেন, 1000 বছর এগ্রিমেন্ট দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু 1000 বছরে তিনি যা হাসিল করবেন, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উম্মতে মুহাম্মদীর 60 বছরের জিন্দেগি দিয়েছেন। কিন্তু এমন বোনাস, গোল্ডেন টাইম এবং গোল্ডেন চান্স ঘোষণা দিয়েছেন যে এক একটা চান্স উম্মতে মুহাম্মদী গ্রহণ করবে, 60 বছরে 6000 বছরের সব পেয়ে যাবে। সুতরাং আপনারা খুশি না বেজার? আল্লাহ কি আমাদের প্রতি অবিচার করেছেন? মোটেই না। সুবহানাল্লাহ পড়েন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, তো এইটাও একটা গোল্ডেন চান্স। আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এমন এক কিতাব দিয়েছেন, এই কিতাবে কিছু কিছু আয়াত আছে, কিছু কিছু সূরা আছে, এগুলির ফজিলত এত বেশি। সুবহানাল্লাহ পড়েন, সুবহানাল্লাহ। মুআজ্জাজ হাজিরিন, সূরা জালজালা, রাসূলুল্লাহ বলেছেন সূরাতুজ জালজালা তাদিলু নিসফুল কুরআন। ইজা জুলজিলা, যেটা জিলজাল, আল্লাহর নবী বলেন এটা হলো কোরআনের অর্ধেকের সমান। সুবহানাল্লাহ, কোরআনের অর্ধেকের। তো 2 বার যে সূরা জিলজাল পড়ে, 1 খতমে কোরআনের সওয়াব। আলহামদুলিল্লাহ পড়েন, একটা খতমে কোরআন। আল্লাহ রাসূল বলেন সূরা কাফিরুন, কোরআনে হাকিমের 4 ভাগের 1 ভাগ, তার মানে 4 বার সূরা কাফিরুন তেলাওয়াত করলে 1 পূর্ণ খতমে কোরআনের সওয়াব। আল্লাহর নবী বলেন সূরা ইখলাস, কোরআনে হাকিমের 3 ভাগের 1 ভাগ। আমি যে আপনাদের সামনে বললাম যে আমি কোরআনের অর্ধেক তেলাওয়াত করিয়া তারপরে ওয়াজ শুরু করব, এটা আমি নিজের থেকে বলি নাই, এটা শিখেছি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে। আল্লাহর নবী একদিন বললেন, আমার সাহাবীরা, ও আমার সাহাবীরা, এই বৈঠক থেকে তোমরা ওঠার আগে আমি কোরআনের 3 ভাগের 1 ভাগ তিলাওয়াত করে ছাড়বো। সুবহানাল্লাহ। তারপরে আল্লাহ রাসূল কুল হু আল্লাহ তিলাওয়াত করলেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী বলেন, আল্লাহে, আমার সাহাবীরা, আল্লাহর কসম, এই যে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করলাম, এইটা তিলাওয়াতের মাধ্যমে পূর্ণ কোরআনের 3 ভাগের 1 ভাগ তিলাওয়াত হয়ে গেছে। সুতরাং আমার এটা নতুন কিছু না, আমি এটা শিখেছি কার কাছ থেকে? রাসূলুল্লাহর হাদিস থেকে। সুবহানাল্লাহ পড়ুন। ও বন্ধুগুলি আমার, ও ভাইরা, এখন যদি মনে করেন যে আমরা কম বয়সের, হায়াত আমাদের কম, ফাড়িপথ ধরব, এই ফাড়িপথ যদি আপনি রাসূলুল্লাহরে রাখিয়া ধরা শুরু করেন, তাইলে কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন। রাসূলুল্লাহ যখন যে ফাড়িপথের কথা বলেছেন,
তখন সেই ফাড়িপথ ধরবেন। কিন্তু এইটারে ভিত্তি করিয়া আপনি মন গড়া ফাড়িপথ বানাইতে পারবেন না। কথা বুঝছেন নি? কারণ ফাড়িপথ ধরতে হইলেও বেড়া আছে, যদি ঠিকমতো ইন্ডিকেশন না থাকে তাইলে আরো খার কুন্দা হলো গিয়া হামাই যাবে। মুআজ্জাজ হাজিরিন, তো আল্লাহ রসুল এই কোরআনে হাকিমের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রসুলুল্লাহকে কিছু ফজিলত দিয়েছেন। সূরা ইয়াসিন আল্লাহ রসুল বলতেছেন যে একবার তিলাওয়াত করবে সে যেন সমস্ত কোরআনে 10 বার তিলাওয়াত করে ফেলল। সুবহানাল্লাহ। মুআজ্জাজ হাজিরিন, এই জন্য একটা মাসআলা আপনাদেরকে বলি যেটা আমাদের সকলের ফায়দা হবে। এই সমস্ত সূরার ব্যাপারে কিছু ফাজাইলের বিবরণ আছে সহিহ আহাদিসের মাধ্যমে, এইগুলি আমল করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু কিছু বানোয়াট ফাজাইল আছে। কেউ কেউ লেখে যে সূরা ইয়াসিন লেখিয়া ঘরের দরজায় রাখলে জাদুটোনা ঢুকে না, এইভাবে সূরা ইয়াসিনের ফজিলত বর্ণনা করে। এটা মিথ্যা। এটা কি মিথ্যা? নাউজুবিল্লাহ পড়েন। মিথ্যা এই জন্য যে কোরআনে হাকিমের কোনো আয়াত লিখিয়া ঘরের দরওয়াজায় লটকানোর মাধ্যমে ফজিলত সংগ্রহ করা রাসূলুল্লাহর থেকেও নাই, সাহাবায়ে কেরাম থেকেও নাই, আইম্মায়ে কেরাম থেকেও নাই। এটা সম্পূর্ণ বিদআত। সম্পূর্ণ কি বিদআত? হ্যাঁ, কোরআনে হাকিম এর মাধ্যমে আপনি ঝাড়ফুঁক করতে পারেন, এটা জায়েজ। রাসূলুল্লাহর সাহাবীরা এক বিষাক্ত লোককে, বিষে আক্রান্ত লোককে সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়লেন, এই লোকটা সুস্থ হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি। জায়েজ তরিকার ঝাড় ফুঁক এটা করা যেতে পারে। এই সমস্ত বিষয় কোরআনে হাকিমকে লটকাইয়া এই ফজিলত ওই ফজিলত, কেউ দোকানের চৌখাটে, কেউ ওখানে, কেউ ওখানে, এইভাবে কেউ গলায়, কেউ হাতে, কেউ কোমরে, এইগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। মান তাআল্লাকা তামিমাতান ফাকাদ আশরাক, যে তামিমা তাবিজ লটকালো নিশ্চিত সে শিরিক করলো। নাউজুবিল্লাহ পড়েন। মুহতারাম হাজিরিন, তাইলে সূরা জিলজালের ফজিলত কি? একবার পড়লে অর্ধেক কোরআনের সমান তিলাওয়াত হয়, আর 2 বার পড়লে, কথা বলেন না, 2 বার পড়লে পূর্ণ কোরআনে হাকিম তিলাওয়াতের সমান সওয়াব হয়। সুবহানাল্লাহ পড়েন, আর জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা, কোরআন যেখানে তিলাওয়াত করা হয়, কোরআন তিলাওয়াত করে করে যখন সিজদার আয়াত পাঠ করা হয়, আর সিজদার আয়াত পাঠ করেই মুমিন বান্দা যখন সিজদা করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তৎক্ষণাৎ শয়তান দূরে সরে যায় আর কান্দে, হাউমাউ করে কান্দে আর দৌড়ে, আর বলে ইয়া ওয়াইলাতা, হায় আফসোস, হায় ধ্বংস, হায় ধ্বংস। উমিরতু বিসসুজুদ ফাবাইতু ফালিয়ান্নার, আমি সিজদার জন্য আদিষ্ট হলাম, আমি সিজদার জন্য আদিষ্ট হলাম, আমি সিজদা করতে অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে গেল। আর বনি আদমকে সিজদার জন্য বলা হলো, বনি আদম সিজদার আয়াত পড়েই সিজদা করে ফেলল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ফালাহুল জান্নাত, তার জন্য জান্নাত বরাদ্দ হয়ে গেল। আল্লাহু আকবার। ও ভাইরা আমার, আল্লাহর কোরআন পড়িয়া বান্দা যখন সিজদায় নামে, শয়তান তখন কান্দিয়া কান্দিয়া দৌড়ানো শুরু করে। আল্লাহু আকবার। আমার ভাইরা, সূরা বাকারা ঘরের সামনে চৌকাঠে লটকাইয়া রাখলে কাজ হবে না, তবে আল্লাহর নবী বলেছেন সূরা বাকারা যেই ঘরের ভিতরে তিলাওয়াত হয় সেই ঘরের ভিতরে শয়তান ঢুকতে পারে না, এমনকি কোনো জাদু টুনাও ঢুকতে পারে না। আগের থেকে যদি কোনো জাদু টুনা এখানে থাকে এইটা টিকতে পারে না। সুবহানাল্লাহ। তো এইটা লটকাইয়া রাখতা না তিলাওয়াত করতা? কথা বুঝতেছেন? মুআজ্জাজ হাজিরিন, সূরা জিলজাল কোরআনে হাকিমের
এমন একটি সূরা যেই সূরার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আখিরাতের तमाम ওয়াজকে একত্রিত করে ফেলেছেন। সমস্ত কোরআনে যা আখিরাতের ওয়াজ আছে সব অর্ধেক ওয়াজ আল্লাহ পাকে এই সূরাতে নাজিল করেছেন। এই জন্য অর্ধেক নিসফুল কোরআন বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এখন এইটাও আমল করতে পারেন। আপনি হুজুরে নিয়ে তিলাওয়াত করাইবেন, ভালো কথা। এইটা করানো হয় শুধুমাত্র দোয়া করার উদ্দেশ্যে। মেসা বললে আপনার লাগে দোয়া করতাম, তো একটা ভালো নেক আমল করা দরকার। সেই হিসেবে আমরা তিলাওয়াত করি, 1 পারা 2 পারা করি। কিন্তু 30 জনে 30 পারা পড়লে অথবা 10 জনে 3 করে 3 পারা পড়লে খতমে কোরআন হয় না। কোনো মুফতি থাকলে আমাকে বলবেন, খতমে কোরআন হয় না, তিলাওয়াতে কোরআন হয়। যদি একই বৈঠকে 3 দিনে 7 দিনে 7 মঞ্জিল একজন তিলাওয়াত করলেন, বাকি 9 জন শুনলেন, পরে আরেকজন 3 পারা তিলাওয়াত করলেন, বাকি 9 জন শুনলেন, এইভাবে যদি ধারাবাহিকতা থাকে তাইলে এটাকে তিলাওয়াত এবং শ্রবণের মাধ্যমে খতমে কোরআন বলা যায়। কিন্তু আমরা 10 জনে 3 পারা করে পড়লাম, আমি 3 পারা, এটা তো আমার ইবাদত, আপনি 3 পারা আপনার ইবাদত, খতমে কোরআন হলো কই? কথা বুঝতেছেন? তো খতমে কোরআন হয় কখন? এরপরে যখন আমরা সূরা ইখলাস প্রত্যেকে 3 বার পড়িনি, তো 3 বার পড়লে কি হয়? 1 খতমে কোরআন। আমার ভাইরা, আপনি তো এটা প্রতিদিন করতে পারেন। দেখেন, মাত্র আপনি সূরা ইয়াসিন, সূরা জিলজাল, সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাস, কয়টা সূরা হলো? বলেন না কয়টা? যদি আপনি অন্তত প্রতিদিন সকালে এই 4টা সূরা একবার তিলাওয়াত করেন, তাইলে 13টা খতমে কোরআনের সওয়াব। সূরা ইয়াসিন একবার পড়বেন, 10 মর্তবা খতমে কোরআন। সুবহানাল্লাহ, গেল 10। সূরা জিলজাল 2 বার পড়বেন, 1, তাইলে 11। সূরা কাফিরুন 4 বার পড়বেন, হইল আরো 1 খতমে কোরআন, তাইলে কত হইল? 12। সূরা ইখলাস 3 বার পড়বেন, আরো 1 খতমে কোরআন, মোট কত? তো আপনি এত হুজুর ধরো, আর ওই যে মানুষে কই যে 8 12 বইয়া 13, 8 12 বইয়া 13, 10 হুজুর আনিয়া আপনি তিলাওয়াত করাইলা, মুরগি খাবার সওয়াব পাইবা। মুরগি খাবারের আলাদা সওয়াব আছে, জিয়াফতের সওয়াব আছে। এটা নাজাইজ বলতেছি না। ওনাদেরকে হাদিয়া দিলেন আরো 3000। সব কিছু দেওয়ার পরেও আপনার নামায়ে আমলে খতমে কোরআনের কোনো সওয়াব আসবে না। আর আপনি যদি নিজে একবার সূরা ইয়াসিন পড়েন অথবা শুনেন, এইভাবে যদি ইখলাস পর্যন্ত পড়েন যেভাবে বললাম, তাইলে আপনি দেখেন মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনি 13 খতমে কোরআনের সওয়াব লইয়া আপনার দুনিয়ার কাজ শুরু করলেন। সুবহানাল্লাহ। মুআজ্জাজ হাজিরিন, মুহতারাম হাজিরিন, সূরা জিলজাল মনে আছে তো আপনাদের? মনে আছে? এটা মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলির অন্তর্ভুক্ত। এরা কয়, আরে এই দুনিয়া আসমান এইগুলি ভেঙে যাবে, আশ্চর্য হয়ে যায়, এটা কিভাবে সম্ভব? বাল্লা জিবু আন জাআহুম মুনজিরুম মিনহুম ফাকালাল কাফিরুনা হাযা শাইউন আজীব। এটা তো আশ্চর্য বিষয়, এটা তো এক আশ্চর্য বিষয়। এটা কখন হবে, কখন হবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন নাজিল করেন, ইজা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা ওয়া খরাজাতিল আরদু আসকালাহা। পৃথিবীকে, ভূমণ্ডলকে যখন প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ঝাঁকিয়ে তোলা হবে, ইজা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা ওয়া খরাজাতিল আরদু আসকালাহা, তখন ভূমণ্ডল তার গভীরে সঞ্চিত ভারী ভারী প্লেটগুলি উদ্গীরণ করবে। ওয়াকালাল ইনসানু মা লাহা, সেদিন মানুষ বলবে, কি হলো পৃথিবীর, কি হলো? ইয়াউমাইযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা বিআন্না রাব্বাকা ওয়াহালাহা,
সেই দিন পৃথিবী তার পেটের ভিতরে সংরক্ষিত, তার আর্কাইভের মধ্যে সংরক্ষিত খবর পরিবেশন করা শুরু করবে। আল্লাহু আকবার বলেন। পৃথিবী কথা বলা শুরু করবে, বিআন্না রাব্বাকা ওয়া লাহা, কেননা তার রব এই পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, যিনি আওহা লাহা, পৃথিবীকে ইশারা করবেন, ইঙ্গিত করবেন। এই পৃথিবীর বন্ধ মুখ আল্লাহ খুলে দিবেন, বন্ধ সুইচটা আল্লাহ অন করে দিবেন, যার কারণে পৃথিবী তামাম দুনিয়ার নাফরমানগুলির খবর পরিবেশন শুরু করে দিবে। আল্লাহু আকবার। يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم, সেই দিন তামাম পৃথিবীর মানুষ কয়েক দলে ফিরকায় বিভক্ত হবে তাদের আমলনামা প্রদর্শনীর জন্য, দেখার জন্য। فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره। আল্লাহ পাক বলেন, সেই দিন যাররা পরিমাণ, কোনো পরিমাণ ভালো কাজ যদি কারো থাকে করবে দুনিয়াতে, ইয়ারাহু, সেই দিন সেটা দেখবে। আরেকটা কেরাত আছে ইউরাহু, দেখানো হবে। কথা একই, এই জন্য আমি দুই তিলাওয়াতি করলাম। ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারাহ, আরেকটা কেরাত আছে মশহুর কেরাত, ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইউরাহ। তো খায়রান ইয়ারা যদি হয়, অর্থ হবে পৃথিবীতে যে যারা পরিমাণ, অনুপরিমাণ ভালো কাজ করবে সেই দিন সে দেখবে। সেইটা কি করবে? দেখবে। আর ইউরা পড়লে হবে সেই দিন তাকে সেটা দেখানো হবে, মজহুল। ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, আর যারা অনুপরিমাণ মন্দ কাজ যে করবে সেই দিন সেটা সে দেখবে অথবা দেখানো হবে। আল্লাহু আকবার। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে, কখন নাজিল হলো? সাহাবায়ে কেরামের মনে মনে একটা ধারণা হয়ে গেল যে ছোটোখাটো যেগুলি আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেকির কাজ করি, এইগুলি যেমন নামায় আমলে ধরা হবে না, ঠিক ছোটোখাটো বদি যেগুলি, এইগুলিও লেখা হবে না। এইরকম একটা আকিদা, এইরকম একটা মনোবাসনা সাহাবায়ে কেরামের অনেকের মধ্যে এটা ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চিকিৎসা নাজিল করলেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারাহ ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারাহ। এই আয়াত যখন নাজিল হলো, আল্লাহ রাসূলের সাহাবী আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেলেন। আল্লাহ নবী বলেন, ও আবু বকর, এত কান্না কেন কান্দো? আবু বকর বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই আয়াত শুনিয়া আমার ভয় লাগে। কিয়ামতের দিন আমি আবু বকর কিভাবে আল্লাহর সামনে থেকে উদ্ধার পাব? সুবহানাল্লাহ পড়েন। ও ভাইগুলি আমার, এই সূরা জিলজালের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা মহাপ্রলয়ের কথা বলতেছেন। ইজা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা, যখন এই পৃথিবীকে প্রচণ্ড বেগে কাঁপিয়ে তোলা হবে। জালজালা মানে কম্পন করা, এরপরে রাজিফা মানে কম্পনকারী, পরে রুজ্জাতুন, এইগুলিও মানে হলো কাঁপিয়ে তোলা। আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে বলেছেন, ইজা রুজ্জাতিল আরদু রাজ্জা, পৃথিবীকে যখন প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ঝাঁকিয়ে তোলা হবে। সুবহানাল্লাহ। আমার বাইরা, এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নাজিয়াতে বলতেছেন, ওয়ান নাজিআতি গারকা ওয়ান নাশিতাতি নাশতা ওয়াস সাবিহাতি সাবহান ফাস-সাবিকাতি সাবকা ফাল-মুদাব্বিরাতি আমরা ইয়াওমা তারজুফুল আরদু ইয়াওমা তারজুফুর রাজিফা তাতবাউহা আর-রাদিফা। আল্লাহু আকবার। ইয়াওমা তারজুফুর রাজিফা। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই কম্পনকে আল্লাহ রাজিফা বলেছেন, জাজরাতুন বলেছেন, এই আয়াতে জালজালা বলেছেন।
এর এক একটার এক এক মানা আছে, ঘুরে ফিরে একই অর্থ। ভাইরা যখন জালজালা শুরু হবে, সাইন চিনেননি? সাইন সালনি চিনেন তো? চিনেন? এইটার উপরে চাল রাখার পরে এটা দিয়ে যখন নড়া দেওয়া হয়, তখন চাইনের গতির চেয়ে চালের গতি বেশি হয় না কম হয়? দেখছেন না? মনে হয় বেশি নাই নি? যারা দেখছেন এরা কইতে পারবা। হালকা যখন নাড়া দেওয়া হয়, এক পর্যায়ে দেখা যায় হাতের গতি চালনির গতির চেয়ে চালের গতি বেশি, ঠিক না? আর এই গতিতে যখন নড়াচড়া শুরু হয়, ঝাঁকুনি শুরু হয়, দেখবেন ভারী ভারী যেগুলি উপরে উঠে, উঠে কি উঠে না? ভারী ভারী দানা টানা যেগুলি, সেগুলি কি হয়? উপরে উঠে। আল্লাহ জালজালা যখন শুরু হবে, পৃথিবী চালনির মতো ঘোরা শুরু হবে, একটা ধাক্কা দেওয়া হবে, চালনির উপরের বস্তু যেমনি ঘুরে তেমনি ঘোরা শুরু হবে রে ভাই। আর এইভাবে ওয়াখরাজাতিল আরদু আসকালাহা, তার ভিতরের জিনিসগুলি পৃথিবী উদ্গীরণ করবে। আল্লাহু আকবার। পৃথিবীর ভিতরের জিনিসগুলি বাইরে আসবে, আর উপরের জিনিসগুলির অবস্থা কি হবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইজা ওয়াকাতিল ওয়াকিয়া, ঘটনাটা যখন ঘটবে রে বান্দা, লাইসা লিওয়াকাতিহা কাযিবা, এই ঘটনার ব্যাপারে যত বিবরণ এসেছে একটাও মিথ্যে নয়। খাফিদাতুর রাফিয়া, ইজা রুজ্জাতিল আরদু রাজ্জান ওয়া বুসাতিল জিবালু বাসসা ফাকানাত হাবাআম মুনবাসসা, এই চালনির মতো যখন কাঁপিয়ে তোলা হবে পৃথিবীটাকে, আল্লাহ বলেন ওয়া বুসাতিল জিবালু বাসসা, পাহাড়গুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে, এমন ভাবে টুকরো টুকরো হবে। ফাকানাত হাবাআম মুনবাসসা, উড়ন্ত ধূলি কোনায় পরিণত হয়ে যাবে। ও ভাইরা আমার, মুনবাসসার তাফসীর হলো আগুন জ্বালানোর পরে কালো কালো ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠে, ঠান্ডা বাতাস পাওয়ার পরে এই ধোঁয়াটা আবার নিচের দিকে পড়ে যায়, জমিতে পড়ার পরে আগুনের ধোঁয়া আর চিনা যায়নি। কথা বলেন, চিনা যায়? এর দানাটা এত ছোট্ট হয়, আল্লাহ বলেন এই পাহাড়গুলি এমনভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে, উড়ন্ত আগুন থেকে ধোঁয়া যেইভাবে একেবারে দানা হইয়া ছাতু হইয়া বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়, পর্বতমালাগুলির অবস্থা তেমনি হবে। বিদায় তোমার 7 তলা বিল্ডিং এর অবস্থা কেমন হবে এইটা টের পাইছনি? তোমার জমিদারি, তোমার গাড়ি, তোমার বিল্ডিং, তোমার এই দুনিয়ার অবস্থা কি হবে? পাহাড়ের অবস্থা যদি এরকম হয়, আল্লাহ বলেন ইয়াউমা ইয়াকুনুন নাসু কাল ফারাশিল মাবসুস, সেই দিন বিক্ষিপ্ত বন্যা আসলে পরে যেমনি কিড়া মাকুড়াগুলি ইতস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে দৌড়ে, মানুষের অবস্থা সেই রকম হয়ে যাবে। ওয়াতারান নাস সুকারা ওয়া মা হুম বিসুকারা ওয়ালাকিন্না আযাবাল্লাহি শাদীদ। আল্লাহু আকবার। সেই দিন তুমি মানুষকে পাগল করে দেখবে, অথচ তারা পাগল নয়। ইয়াউমা তাযহালু কুল্লু মুরদিয়াতিন আম্মা আরদাআত, সেই দিন দুগ্ধ দানকারিণী মা তার দুধের শিশুর কথা ভুলে যাবে। আল্লাহু আকবার। সেই দিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া গর্ভবতী মায়ের গর্ভ খালাস হয়ে যাবে, টের পাবে না, এত বেদনা, এত চিৎকার দেওয়ার ফুরসত পাবে না। এই বিপদ দেখিয়া ওদিকে যখন তাকাবে, আল্লাহ বলে চিৎকার দিবে, গর্ভ খালাস হয়ে যাবে, টের পাবে না। আল্লাহু আকবার। আমার বন্ধুগণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জালজালার কথা বলতেছেন। ও ফকির টুলের মুসলমানগুলি, তোমার টেলিভিশন, রেডিও, অনলাইন মিডিয়ায় যদি খবর আসে চট্টগ্রাম থেকে একটা ঝড় অথবা একটা সুনামি আসতেছে, যেটা 24 ঘন্টা পরে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ হইয়া খানাইঘাট হইয়া ভারতের মেঘালয়ে আঘাত করবে, যেই জালজালা অথবা যেই ঝড়ের গতি থাকবে 120 কিলোমিটার, এইরকম একটা খবর যখন আপনার কাছে আসে, বলেন আর ব্যবসা বাণিজ্য করার ফুরসত থাকবো নি? কথা বলেন না? ব্যবসা বাণিজ্য করার ফুরসত থাকবে না। ও ভাইগুলি আমার, নিরাপদ আশ্রয়ে যাবে। এই সতর্ক বিপদ সংকেতের সময় থাকিয়া চূড়ান্ত ঝড় আসার আগে আমরা আশ্রয় শিবির খুঁজতে থাকবো।
আমার বন্ধুরা, দুনিয়ার এই মহাবিপদ সংকেত শুনিয়া যদি বসত বাড়ি ছাড়িয়া অন্য কোথাও যেখানে ঝড় নাই সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো, আমার ভাইরা, আল্লাহ পাক যেই জালজালার মহাবিপদ সংকেত দিলেন রে, এই বিপদ সংকেতের কারণে দুনিয়া ছাড়িয়া কোথাও যাওয়ার জায়গা আসেনি। কথা বলেন না, আসেনি? তাইলে আশ্রয় কোথায় নিবেন? আল্লাহর কাছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সমস্ত সূরার মাধ্যমে মহা বিপদের কথা বলতেছেন। ও ভাইগুলি, এই মহা বিপদের কথা শুনিয়া আমরা আশ্রয় নিব কার কাছে? এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন, যালিকাল ইয়াউমুল হক ফামান শাআ আত্তাখাযা ইলা রাব্বিহি মাআবা। আল্লাহু আকবার। يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا। ও ভাইরা আমার, এই মহাবিপর্যয়ের পরে হিসাব শুরু হবে। আল্লাহ বলেন, এমন একটা হিসাব শুরু হবে, ফেরেশতা জিবরিল আমিন তাম পৃথিবীর মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। কারো বিরুদ্ধে যখন প্রসিডিং শুরু হবে, তার পক্ষ নিয়ে তার পক্ষে কোনো ব্যারিস্টার পাওয়া যাবে না। মা বাবা এই বিপদ থেকে বাঁচাইবার জন্য গোষ্ঠী বিরাদর কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ বললেন, লা ইয়াতাকাল্লামুন, কেউ কোনো কথা বলবে না, ইল্লা মান আযিনা লাহুর রহমান, কেবল যাকে আল্লাহ অনুমতি দিবেন সে কথা বলবে। হিসাব দাও তোমার, এই হিসাবের ব্যাপারে কথা বলবে। তার পক্ষ নিয়ে মাও আসবে না, বাবাও আসবে না, দুনিয়ার কেউ কোনো কথা বলবে না। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলেন, বান্দারে, যালিকাল ইয়াউমুল হক, এই দিন একেবারে যথার্থ বাস্তব দিন, এই দিন একেবারে বাস্তব দিন রে বান্দা, এটা কোনো কল্পনা বিলাস নয়। ফামান শাআ আত্তাখাযা ইলা রাব্বিহি মাআবা। অতএব তোমাদের মধ্যে যে চায় সে যেন তার রবের কাছে আশ্রয় নেয়। এই মহাবিপদের কথা শুনিয়া আশ্রয় নিতে হবে কার কাছে? চিল্লায় বলেন, কার কাছে? আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিতে হবে। আশ্রয় নেবার এক নম্বর পদ্ধতি হলো রুকু আর সিজদা। রুকু আর সিজদা সালাতের মাধ্যমে। কিসের মাধ্যমে? তাইলে বোঝা গেল মুমিন বান্দারা ডেইলি 5 বার আল্লাহ পাকের কাছে আশ্রয় নেওয়ার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা আছে। সুবহানাল্লাহ বলেন, আরো জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। যারা 5 বার আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আশ্রয় নিবে মসজিদে আসিয়া, আল্লাহর নবী একদিন কিয়ামতের বিবরণ দিচ্ছেন। বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহর নবী এমন বিবরণ দিলেন, সাহাবায়ে কেরাম কান্দিয়া বেহুশ, বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই 50,000 বছরের কঠিন দিন আমরা কিভাবে পার করব? আল্লাহর নবী বলেন, ও আমার সাহাবীরা, তবে শোনো, যারা 5 ওয়াক্ত সালাত আদায়কারী, এই মুমিন বান্দাদের জন্য মনে হবে 1 ওয়াক্ত সালাতের সমান। সুবহানাল্লাহ পড়েন। সুতরাং সালাতের মাধ্যমে কার কাছে আশ্রয় নেবেন? ছেলে এখন কার কাছে? সালাত হলো আল্লাহর কাছে। এই মহা বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় শিবির হলো মসজিদ। সুবহানাল্লাহ বলেন। আশ্রয় কেন্দ্র হলো মসজিদ, আর এর পদ্ধতি হলো সালাত, রুকু আর সিজদা। যেরকম সুবহানাল্লাহ। এই জন্য উর্দু একজন কবি চমৎকার ভাষায় বলতেছেন, খুব সুন্দর করে বলতেছেন, एक रोज मोमिनातों में मरना जरूर है, एक रोज मोमिनातों में मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। আমার ভাইরা, তরুণরা, যুবকরা, তোমরা রাতের পর রাত মিনি ফুটবল টুর্নামেন্ট আর দ্বৈত ব্যাডমিন্টন দিয়া আর ক্রিকেট দিয়া রাতের পর রাত জাগতে পারো রে। ও তরুণগুলি, বকিটুলের তরুণগুলি, এক একটা ওয়াজ মাহফিলের পরে তোমরা এক একটা সঙ্গ করো। এই বকিটুলের সবগুলি তরুণরে তোমরা সিদ্ধান্ত নিলে মসজিদে নিয়ে আসতে পারবে, ঠিক না?
নামাজ সঙ্গ হওয়া চাই। মুমিনের ঘরে ফুটবল টুর্নামেন্টের সঙ্গের চেয়ে নামাজ সঙ্গের প্রয়োজন বেশি। দূরে কোনটি কিনা? নামাজ সঙ্গ গঠন করতে তৈরি আছেন কারা? হাত উঠান। আল্লাহ তুমি কবুল করো, আমিন বলেন। আমার বন্ধুরা, আল্লাহ নবী বলেন এই পৃথিবী কথা বলা শুরু করবে। ওয়াখরাজাতিল আরদু আসকালাহা ওয়া ক্বালাল ইনসানু মা লাহা ইয়াউমাইযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা। সেই দিন জমিন কথা বলা শুরু করবে। আল্লাহ নবী বলেন এই জমিন ডাক দেওয়া শুরু করবে, ইয়া ফুলান ইবনা ফুলান, ইয়া ফুলান ইবনা ফুলান, ও অমুকের বেটা অমুক সূরা, ও অমুকের বেটি অমুক জিনাকারনি। এইভাবে জমিন ডাকিয়ে ডাকিয়ে কথা বলা শুরু করবে। তাইলে বোঝা গেল ভাইরা আমার, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই জমিনটা হলো একটা গ্যালারি। সুবহানাল্লাহ না? এই জমিন কি একটা গ্যালারি? আপনি জমিনের উপরে যা কিছু করছেন সব কিছু এই জমিনের পেটের ভিতরে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। ও ভাইরা আমার, তোমার এই জমিন, তোমার এই পৃথিবী একটা গ্যালারির মতো। কিয়ামতের ময়দানে সব কিছু উন্মোচন করে দেওয়া হবে। জমিন কথা বলা শুরু করবে। আল্লাহ নবী বলেন ভারী ভারী জিনিস উদ্গীরণ করবে। কিভাবে? এক একটা স্বর্ণের ফিলার বের হবে, এক একটা ইয়াকুতের পাথর বের হবে। এইভাবে জমিনে পড়ে থাকবে। তখন এই পৃথিবীর একজন ডাকাত চিৎকার দিয়ে আফসোস করে বলবে, আহারে, একটা স্বর্ণের চুড়ি অথবা একটা নাকফুল কানফুলের জন্য কত মানুষ খুন করলাম, কত গিরিল কাটলাম, কত বাড়ি তছনছ করলাম। আজকে স্বর্ণের ফিলার আমার সামনে কোনো কাজে লাগে না। আল্লাহু আকবার। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইরা, এই পৃথিবীর নিচে আল্লাহ কত সম্পদ রেখেছেন, সে তার আগে দেখাইয়া দিবেন, বান্দারে যা লাগে তুই নে। বান্দা তখন বলবে, না 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 না, স্বর্ণ দিয়ে তো আজকে কোনো কাজ হবে না। সুবহানাল্লাহ পড়েন। স্বর্ণের ফিলার, ইয়াকুতের পাহাড় পাওয়া যাবে। মানুষ বলবে এটার কোনো দরকার নাই। তো কিয়ামতের সময় এটা দেখিয়া যখন ডিনাই করতে হয়, তাইলে এখন দুনিয়ার দেখিয়া এখানে দিন ছাড়ো, বরং দুনিয়া হাসিল করো দিনের জন্য। যেরকম ঠিক কিনা? যেরকম ঠিক কিনা? ও ভাইরা আমার, আমার বন্ধুগুলি, আল্লাহ পাক জাহান্নামের বিবরণ দিয়েছেন কাফির বেঈমানের জন্য। কিন্তু এই বিবরণ শুনিয়া কান্দে মুমিনেরা। সুবহানাল্লাহ পড়েন। এইটা এই জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্য ডাবল পুরস্কার দেন। আল্লাহু আকবার বলেন। যত জায়গায় জাহান্নামের বিবরণ দেখবেন, আল্লাহ কাফের, ফাসিক, ফাজির, মুলহিদ এদেরকে সতর্ক করেছেন। জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের কথা বলেছেন। খুযুহু ফাগুল্লু সুম্মাল জাহিমা সাল্লু সুম্মা ফি সিলসিলাতিন যারুহা সাবউনা যিরান ফাসলুকু। ধরো ধরো, পাপিষ্ঠকে ধরো। ফাগুল্লুহু, বেড়ি লাগাও, শিকল বন্দি করো। সুম্মা ফি সিলসিলাতিন যারুহা সাবউনা যিরান, এরপরে 70 গজ লম্বা জিঞ্জির দিয়া বাঁধো। সুম্মা ফি সিলসিলাতিন যারুহা সাবউনা যিরান ফাসলুকু, আর এইভাবে জিঞ্জির দিয়ে বান্ধিয়া জাহান্নামের টানো চালান করে দাও। নাউজুবিল্লাহ পড়েন। আল্লাহ এটা কাফেরের জন্য বলতেছেন কিভাবে ধরবেন, কিন্তু কোরআন মজিদে এইটা তিলাওয়াত শুনিয়া কান্দে মুমিনে। কান্দে কে? মুমিনে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন মুমিনের জন্য ডাবল পুরস্কার দেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। কেমন পুরস্কার? এটা এইরকম একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন। যেমন শিক্ষক ছাত্রদের পড়া রিপিট নিচ্ছে, আগের দিনের পড়া, বাড়ির কাজ নিচ্ছে। তো একজনের একটু ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে, হয়তো শাসন করতেছে, পিছন দিক থেকে এইটার শাসন দেখিয়া ওইটা কান্না শুরু করছে, পিছনে আরেকটা কান্না শুরু করছে। তো এর শাসন দেখিয়া ও কাঁদতেছে, কান্না দেখিয়া শিক্ষকের দয়া হয়, গিয়া কয়, বাবা তুমি কাঁদছো কেনে? কয়, স্যার আমি তো গতকাল আসি নাই, এইটা একটা অপরাধ, আর পড়াও তো পাই নাই, সুতরাং দুইটা অপরাধ। তো এরা যদি এইরকম শাস্তি দিচ্ছেন, আমারে কেমন শাস্তি দিবেন, এই ভয়ে আমি কাঁদতেছি। আল্লাহু আকবার। আমার বন্ধুরা, দুনিয়ার একটা স্টুডেন্ট আরেকজন স্টুডেন্ট, অবাধ্য স্টুডেন্টের শাস্তি দেখিয়া যদি নিজের গুনার কথা মনে করিয়া কান্না শুরু করে, এতে যদি শিক্ষকের দয়া হয়,
ও দুনিয়ার মুমিনগুলি, জাহান্নামী কাফির বেঈমানগুলির শাস্তির বিবরণ শুনিয়া মুমিনে যখন কান্দে, আমার আল্লাহ বলেন ওয়ালিমান খাফা মাকাম রাব্বিহি জান্নাতান, যে তার রবের দণ্ডমান হওয়াকে, কিয়ামতের ময়দানে হিসাবকে ভয় করলো, তার জন্য ডবল জান্নাত। তার জন্য কি? ডবল জান্নাত। সুবহানাল্লাহ পড়েন। রাসূলুল্লাহ বলতেছেন ইন্নালিল আরদি হায়াতান ওয়া আকলাম ওয়া নুতকা। ও সাহাবীরা, তোমরা এই জমিনকে জড় পদার্থ মনে করো, কিন্তু শুনো, এই জমিনের একটা জীবন আছে, এই জমিনের আকল আছে, এই জমিনের কথা বলার শক্তি আছে। আল্লাহু আকবার। কখন বলবে? আল্লাহ নবী বলেন পৃথিবীর যত গুনাহগারগুলি যত গুনাহ করে সব গুনাহ এই জমিন তার পেটের ভিতরে গ্যালারি আছে, সেই গ্যালারিতে সেভ করা হয়। আল্লাহর নবী বলেন একটা কালো পাথর আছে পৃথিবীর মধ্যভাগে, বিশাল কালো পাথর, সেই পাথরের পেটের ভিতরে আল্লাহ পাক সব কিছু রেকর্ড করে রাখেন। সুবহানাল্লাহ। এখন গুনাহগাররা হইতে পারে যে যাক আল্লাহ পাকে আমরার গুনারে একবারে পেটর ভিতরে নিছেন কি দুনিয়ার কেউ দেখতো নাই। হ্যাঁ, এত নিচে নিছেন, তার কারণে দুনিয়ার মানুষের সামনে তোমার অপরাধের কথা আল্লাহ প্রকাশ করে না। সুবহানাল্লাহ। ও ভাইরা আমার, 2 নম্বর গ্যালারি হলো মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কিয়ামতের ময়দানে পাপিষ্ঠগুলি মুশরিকগুলি যখন দেখবে কিছু মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে, সুবহানাল্লাহ, সেইটা অন্য বয়ান। রাসূলুল্লাহ সুপারিশ করিয়া করিয়া কিছু ইমানদারদেরকে উদ্ধার করতেছেন, তখন কিছু মুশরিকরা বলবে আল্লাহ লাম নুশরিক বিকা শাইআ, আমরা তো তোমার সঙ্গে কোনো শরীক করি নাই, আমরা তো তোমার আল্লাহ মানছি। বুঝছেন? তাইলে আমাদের জন্য একটা নাজাতের ব্যবস্থা করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই দিন বলবেন আল ইয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন। আল্লাহু আকবার। আমার বন্ধুরা, সেই দিন আল্লাহ পাক বলবেন, মুখের মধ্যে আল্লাহ মোহর অঙ্কন করে দিবেন। অতুকাল্লিমুনা আইদিহিম, তাদের হাতগুলি আমার সঙ্গে কথা বলবে, তাদের পা সাক্ষী দিবে। আল্লাহ পাক আরেক আয়াতে বলতেছেন সমস্ত চামড়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাক্ষী দেওয়া শুরু করবে। তাইলে বোঝা গেল ও মুমিন রে, দুনিয়া একটা গ্যালারি আল্লাহর, আর তোমার সঙ্গেও আল্লাহর একটা গ্যালারি আছে। তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তুমি যা করো সমস্ত আমলগুলি তোমার নিজের শরীরের মধ্যে রেকর্ড হয়। সুবহানাল্লাহ। 3 নম্বরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফআলুন, তোমরা যা করতেছো 2 জন সম্মানিত ফেরেশতা এটা সব কিছু জানে, লিখতেছে। আল্লাহর নবী বলেন বনি আদম যখন মায়ের রেহেমে থাকে, খুব খেয়াল করে শোনেন, বনি আদম যেই দিন সর্বপ্রথম মায়ের রেহেমে আসে, তিল তিল করে তারে বৃদ্ধি করা হয়। আরেকজন ফেরেশতা তখন লিখতে থাকেন লৌহে মাহফুজে তার নামে যা বরাদ্দ, যা কিছু আছে মায়ের রেহেম থেকে নিয়ে এরপরে দুনিয়াতে আসবে, এরপরে যুবক হবে, বৃদ্ধ হবে, তার জিন্দগির যাবতীয় বিষয়গুলি লিখতে থাকেন, তার নামে বরাদ্দ। সুবহানাল্লাহ। যা কিছু বরাদ্দ হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তিল তিল করে ওই ফেরেশতা লিখতে থাকেন। দুনিয়াতে আসার পরে আল্লাহর লেখা সেই ফেরেশতার যাবতীয় দফতরটা তার জন্য বরাদ্দ হয়। এর চেয়ে 1 সেকেন্ড বেশি 1 সেন্ট কম নয়, 1 মুষ্টি বেশিও নয়, 1 মুষ্টিও কম নয়। সুবহানাল্লাহ। তো মায়ের রেহেমে থাকতে আল্লাহ আমার নামে বরাদ্দ লেখায় ফেরেশতা দিয়া, আর মায়ের রেহেম থেকে দুনিয়াতে আসার পরে বালিগ হওয়ার পর থেকে মউত পর্যন্ত আরো 2 জন ফেরেশতা দেয় আমি যা করি সেইটা লেখার জন্য। সুবহানাল্লাহ। আমার বন্ধুরা, কবর থেকে উঠবে মানুষ, ওঠার পরেই ওজাত কুল্লু নাফসিম মাহা সাইকুম ওয়া শাহীদ লাকাদ কুনতা ফী গাফলাতিন মিন হাযা ফাকাশাফনা আনকা গিতাআকা ফাবাসারুকাল ইয়াওমা হাদীদ। এই 2 জন ফেরেশতা আপনার সঙ্গে কবর থেকে উঠবে। সুবহানাল্লাহ। একজন পিছনে, তাকে নাম দেওয়া হয়েছে সাইক, তিনি বলবেন যা সামনে যা। আরেকজন নামায় আমল নিয়া শহীদ, সার্টিফিকেট দানকারী। সুবহানাল্লাহ, সাক্ষ্য দানকারী। ও ভাইরা আমার, সামনে শহীদ,
পিছনে সাইড। সুতরাং ডানে বামে কোথাও পলায়নের জায়গা নাই। এই কিতাব যদি আপনাকে জাহান্নামের দিকে টানে, অবশ্যই আপনি জাহান্নামে যেতে হবে। এই কিতাব যদি জান্নাতের দিকে যায়, অবশ্যই আপনি জান্নাতে যাবেন। আমিন বলেন। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জান্নাতি বানাও, জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। সকলে পড়ুন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। তো আমার ভাইরা, সূরা জিলজালের মাধ্যমে আমরা একটা প্রযুক্তির কথা শুনলাম, আজব প্রযুক্তি। এই দুনিয়ার প্রযুক্তি দিয়ে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বানানো হয়, তাই না? ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বানানো হয়। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা জিলজালের মাধ্যমে যারা জানিয়ে দিলেন, ইয়াউমাইযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা, এই জমিন সেই দিন তার খবর পরিবেশন করবে। তাইলে বোঝা গেল এর আগের থেকে খবর তার পেটের ভিতরে রেকর্ড হচ্ছে, ঠিক না? যখন ঠিক না, দুনিয়ার কোন প্রযুক্তিবিদ আল্লাহর এই জমিন রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে? কথা বলেন, পারবে? ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা দিয়া নিচতলা, উপরতলা, মধ্যতলার সব কিছু মনিটরিং করা হয় এক জায়গাতে বসিয়া। আমার ভাইরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার এই বাড়ি, তোমার এই জমিন, তোমার এই ঘর, সব কিছুর মধ্যে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ফিট করে রেখেছেন রে বান্দা। যার কারণে তুমি যেখানেই থাকো, যেখানেই যাও না কেন, তোমার সব কিছু এই জমিন পেটের ভিতরে রেকর্ড হয়। নেক আমলগুলা তখন উপরের দিকে যায়, সাত আসমানের দুয়ার খুলে দেওয়া হয়। ইল্লিনের মধ্যে একটা দফতর খোলা আছে, নেক আমলগুলি সেখানে নেওয়া হয়, বদ আমলগুলি নিচের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। নাউজুবিল্লাহ পড়েন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, এখন আধুনিক বিজ্ঞান এই পর্যন্ত কি পৌঁছতে পারতেছে? মাটিরে মাতাইতে পারবো? কথা হই না, পারবো নি? কিন্তু আল্লাহ মাটিরে মাতাইতে পারবেন, হাতরে আধুনিক বিজ্ঞানে মাতাইতে পারবো নি। আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন এইটারে গিয়া কথা বলাবেন। আর এই 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 ইনসানটা বলবে, লেমা তুম তাশহাদু আলাইনা, এ আমার হাত, এ আমার পা, তুই কিনা শেষ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে। আমি তো জানতাম তুই বুবা, তুই কথা বলা জানোস না। কে তোরে কথা বলা শিক্ষা দিল? এই হাত, এই পা, এই চামড়া বলবে, আনতাকানাল্লাহুল্লাযী আনতাকা কুল্লা শাই। সেই আল্লাহ আমাদেরকে দিয়ে কথা বলাচ্ছেন, যে আল্লাহ সব কিছুরে মাতাইতে পারে। সুবহানাল্লাহ। মুআজ্জাজ হাজিরিন, মাহতারাম হাজিরিন, এখন বলেন, আমরা এই সূরা জিলজালের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে যে সতর্ক নোটিশ দিলেন, আপনি এখন ঘরের ভিতরে সারাদিন গেল, ফজর নাই, জোহর নাই, আসর নাই, 5 ওয়াক্ত সালাত তুই মিস করিয়া কেউ দেখে নাই রে বান্দা। তুই যে তোর বিছানায় শুইছ, এই বিছানার নিচে তোর সাক্ষী লেখা হচ্ছে। ফজর নাই, জোহর নাই, আসর নাই, মাগরিব নাই, এশা নাই। ও বন্ধুরে, তুই ভাবতেছিস কেউ দেখে নাই, কেউ তোরে বেনমাজি বলতে পারবে না, কিন্তু তোর যাবতীয় কিছু, সব কিছু তোর বিছানার নিচে যে জমিন আছে, ওই জমিনের মধ্যে রেকর্ড হচ্ছে। আল্লাহু আকবার। মুআজ্জাজ হাজিরিন, সেই দিন আল্লাহ পাক প্রত্যেকের নামায় আমল নেওয়ার জন্য ঘোষণা দিবেন। সুবহানাল্লাহ। ফলাফল ঘোষণা দেওয়া হবে, ফলাফল শীট বিতরণ করা হবে। আল্লাহু আকবার। আমাদের দেশে ফলাফল শীট ঘোষণা করা হইতো আগে সেন্টারে সেন্টারে, ওখান থেকে গিয়ে প্রিন্সিপালরা সংগ্রহ করতো, ঠিক কিনা? কিয়ামতের দিন আল্লাহ ফলাফল ঘোষণার জন্য মানুষকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করবেন। এর মধ্যে এক ভাগ হলো বামপন্থী, এক ভাগ ডানপন্থী, আর এক ভাগ নৈকট্য অর্জনকারী। সুবহানাল্লাহ। বামপন্থী ছাড়া বাকি 2 ভাগ যাবে জান্নাতে। বাকি 2 ভাগ কি? জান্নাতে। ডানপন্থীদেরকে আল্লাহ ডান দিক থেকে নামায় আমল দিবেন। যে ডান দিকে নামায় আমল পাবে, পাইয়াই বলবে, হ্যাঁ উমকরাউ কিতাবিয়া, আসো আসো, কে কোথায় আসো, দেখে যাও, আমার নামায় আমল পড়িয়া দেখো। আর বাম দিক থেকে যারা নামায় আমল দেওয়া হবে, সে বলবে, ইয়া লাইতাহা ইয়া লাইতাহা কানাতিল কাদিয়া, আরে মরে গিয়েছিলাম, এটাই যদি শেষ হয়ে যেত, আমি যদি আবার জীবিত না হতাম, লাম উতা কিতাবিয়া, এইরকম একটা নামায় আমল যদি আমার না দেওয়া হতো। ও বাইরে দুনিয়াতে আল্লাহ তোর গুনাহগুলি গোপন করে রেখে দিয়েছি,
কিয়ামতের ময়দানে সিল মারিয়া তোমার গুনাহগুলি প্রকাশ করে দেওয়া হবে তামাম দুনিয়ার মানুষের সামনে, জিন ইনসানের সামনে। সেই দিন মুখ লুকালুকি করিয়া কাজ হবে না। আফসোস করবে, আহারে ইয়া লাইতা আলাম উতা কিতাবিয়া, ইয়া লাইতানি লাম উতা কিতাবিয়া। আরে আমারে যদি কোনো পতাকা, কোনো সার্টিফিকেট না দেওয়া হতো, ভালো ছিল, ভালো ছিল। ও ভাইরা আমার, দুনিয়াতে থাকতে আল্লাহ যখন তোর গুনারে গোপন রাখছে, এই গোপন অবস্থায় গোপনে গোপনে তোর মৌলারে একবার তওবা করিয়া ডাক দে, আমার আল্লাহ 10 মর্তবা রহমত লইয়া তোর কাছে হাজির। কিয়ামতের ময়দানে হাজারবার লক্ষবার আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাকবি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একবারও তোর দিকে ফিরে তাকাবে না। এই জন্য কান্দো ভাইরা, দুনিয়াতে কান্দো, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম দেখিয়া কাঁদবে, সেই কান্না কোনো কাজে লাগবে না। আর দুনিয়াতে জাহান্নাম না দেখিয়া যারা কান্দে, চোখের পানিটা গালে আসার আগে আল্লাহ জাহান্নাম তোমার জন্য বন্ধ করে দেয়। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।